ہمیں اس بات کی پوری سمجھ ہے کہ ملک اس وقت مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور ہمارے پاس ریزروز نہیں ہیں کہ جس طرح ڈالر بڑھتا ہے جتنی بھی ہماری ان پٹ سپلائی چینز ہے اس پہ ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے. اس ٹائم پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے مفادات کے تحت عوام کو یوز کرتے ہیں. اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے ہر مکتبہ فکر کے لوگ پریشان ہیں. ڈالر بڑھنا یہ ہم نے ایک فکرہ بنا لیا ہوا ہے. ہم اپنے آپ کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ ڈالر کی فلکچویشن سے ہی ہمارا کاروبار چلتا ہے اور جتنی بھی ٹرانزیکشن ہے پاکستان میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کی وہ ڈالر کے اوپر بیس کرتی ہے. جب تک ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوگا نا تو تب تک یہ حالات اسی طرح ہی پیدا ہوں. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میرا شہر کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امارہ خان. ناظرین، مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ رکنے پہ نہیں آ رہا اور ساتھ میں ہی ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ اپنی ہائٹ پہ پہنچ چکا ہے. اس سب پہ بات کرنے کے لیے آج ہم چیمبر آف کامرس میں موجود ہیں. آئیے تاجر حضرات سے معلوم کرتے ہیں کہ اس پہ ان کا کیا موقف ہے. آئیے معلوم کرتے ہیں. سر، مہنگائی ریکارڈ پہ پہنچ چکی ہے، اسی طریقے سے آج جو ڈالر ہے اس کا ریٹ بھی اپنے ریکارڈ پہ پہنچ چکا ہے. ٹھیک ہے، تو تاجر برادری اور خاص طور پہ جو ہے چیمبر آف کامرس جو کہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ان کو پریزنٹ کرتا ہے، آپ کا کیا رد عمل ہے اس پہ؟ کیا موقف ہے؟ ہمیں اس بات کی پوری سمجھ ہے کہ ملک اس وقت مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور ہمارے پاس ریزروز نہیں ہیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اپنی کمیونٹی کو بھی چلانا ہے، روزگار بھی پیدا کرنے ہیں، اپنے بزنسز بھی چلانے ہیں. اگر اتنی زیادہ مہنگائی ہو جائے گی تو بزنسز بند ہو جائیں گے، انڈسٹریز نہیں چلیں گی، آپ کے لے آفس ہوں گے، جابس کو آپ کو ملازمین کو نکالنا پڑے گا. تو ہم اپنے لا اینڈ آرڈر کے پوزیشن کو خراب کرنے کی طرف جا رہے ہیں. تو ہماری گورنمنٹ سے، ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک پیج کے اوپر بیٹھیں، اپنے اکنامک ایجنڈے کو ڈیسائیڈ کریں، چارٹر آف اکانومی کو ڈیسائیڈ کریں. کیونکہ جب تک یہ ایک پیج کے اوپر نہیں بیٹھیں گے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے، اکانومی نہیں چلے گی، انڈسٹریاں نہیں چلیں گی، ہم ملک کو نہیں سنبھال سکیں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر، دیکھیں چیمبر آف کامرس ایک بڑا ادارہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ صرف کہنے کی حد تک ہوگا یا کچھ کریں گے بھی؟ الٹیمیٹلی جی، چیمبر جو ہے وہ اسٹیک ہولڈرز اور اسٹیٹ کے درمیان ایک باڈی ہے جو گائیڈ کرتی ہے، اسسٹ کرتی ہے اور ریکمنڈیشنز دیتی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. دیکھیں، ہمارا کام تو ہے کہ پرابلمز کو ہائی لائٹ کریں اور پلیٹ فارم تک پہنچائیں. اب ان قوانین کو بنانا، قوانین پہ عمل کرنا تو اسٹیٹ کا کام ہے. اور دیکھیں اس وقت جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے، میں بار بار ہر پلیٹ فارم پہ کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن کی ہے، گورنمنٹ کی ہے کہ ایک پیج پہ بیٹھیں، اپنے اکنامک مینیفیسٹو کو ہمیں بتائیں. کیونکہ اگر یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا اور ہمارا اکنامک ایجنڈا ڈیسائیڈ نہیں ہوگا، چارٹر آف اکانومی فائنلائز نہیں ہوگا، ہم اپنے ملک کو بچا ہی نہیں سکیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے اکنامک ایجنڈے کو فائنلائز کرنا ہے اور اگر ہم ملک کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی پرائرٹیز کو بتانا ہوگا کہ ہماری پرائرٹیز ہیں. جی بہت شکریہ. آج پاکستان کی بلند سطح پر ڈالر ہے اور اس بلند سطح ہونے کی وجہ سے ہماری صنعتی پیداوار پہ ایک اضافی بوجھ ہوا ہے. اب اس میں دو رائے نہیں رہی اب کہ جس طرح ڈالر بڑھتا ہے جتنی بھی ہماری ان پٹ سپلائی چینز ہے اس پہ ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے اور کاسٹ آف ہمارا جو پیداواری صلاحیت ہے وہ کم ہوتی ہے اور ہماری پیداواری صلاحیت کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے. اب سب سے جو بڑی بات ہے کہ اگر یہ ڈالر اسی طرح مسلسل پروان چڑھتا رہا تو اس سے پیٹرول کی قیمتوں پہ افیکٹ آئے گا، بجلی کے ریٹس بڑھیں گے اور دوسری صنعتی جو پیداوار ہے اس کے معاملات جو ہیں اس میں اضافہ ہو جائے گا. اور سب سے جو بڑی مجھے ایک اندیشہ ہے کہ ہم ریجنلی، کیونکہ ایکسپورٹس بھی کر رہے ہیں، ہم امپورٹس بھی کر رہے ہیں، ریجنلی اب ہائی ٹیرف ہونے کی وجہ سے ہماری جو لاگت ہے، پیداوار ہے، وہ بڑھنے سے ہماری جو پروڈکشنس ہیں وہ کم نہ ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، لارڈ چیمبر آف کامرس جو ہے وہ ایک نمائندہ ادارہ ہے تاجر برادری کا اور انڈسٹریلسٹ کا، تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا کیا موقف ہونا چاہیے؟ کیا احتجاج آپ لوگوں کو بنتا ہے؟ جی، احتجاج سے کوئی نتائج نہیں حاصل ہوتے. کبھی بھی قوموں پہ مشکل وقت آتے رہتے ہیں اور یہ انشاءاللہ تعالی ہم اس مشکل وقت سے نکل جائیں گے. ایز سون ایز ہم ریویو جو ہماری IMF سے میٹنگ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی ہم بہتری کی طرف جائیں گے. صرف پولیٹیکل سٹیبلٹی ہمارے لیے ضروری ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونے سے انشاءاللہ تعالی معیشت جو ہے اپنے روانی کی طرف رواں دواں ہو جائے گی. کہ آج جو ہماری ملکی تاریخ میں جو آج کرنسی کمزور ہوئی ہے، 18 روپے سم تھنگ یا 19 روپے تک کرنسی لیٹ ڈاؤن ہوئی ہے، اس سے ڈیفینیٹلی قیمتوں پہ
बड़ा ज़बरदस्त असर पड़ेगा और कीमतों की होशरबा इजाफे का इम्कान है, और एक जो चेन लाइन सप्लाई है हमारी इंडस्ट्री की वो भी मुतासर होगी। और सेकेंडली मेरी एक सीधी और सिंपल सी बात है, जब तक मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम होगा ना तो तब तक ये हालात इसी तरह ही पैदा होंगे। हमें फौरी ये चाहिए कि हमें एक अच्छा पॉलिटिकल सेटअप चाहिए, और पॉलिटिकल सेटअप के साथ हम मिसाक जमहूरियत की बात करते हैं, हमें मिसाक इकॉनमी की बात करनी चाहिए। चार्टर ऑफ इकॉनमी का एक फ्रेमवर्क हमें बनाना चाहिए, उस पर बात हो, और डेफिनेटली इस पे काम होना चाहिए। और ये अच्छे आंसर नहीं है जो सिम्टन हमें मिल रहे हैं आज डॉलर का जो उसने जंप लिया है और करेंसी अपनी तारीख की बदतरीन सतह पे नीचे गिरी है। तो ताजर बरादरी इसमें क्या किरदार? ताजर बरादरी देखें जी, अपना जैसे आपके तवसल से ये एक प्लेटफार्म है, LCCI का एक प्लेटफार्म है, हम अपने प्लेटफार्म पे इसकी भरपूर जो है ना एक आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि इस चीज़ को ठीक किया जाए और चार्टर ऑफ इकॉनमी की तरफ हमें आना चाहिए। डॉलर की फ्लक्चुएशन से ही हमारा कारोबार चलता है, और जितनी भी ट्रांजैक्शन है पाकिस्तान में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वो डॉलर के ऊपर बेस करती है। इसी वजह से हमने आज एक अंजुमन ताजरान लाहौर के जितने भी नुमाइंदे थे, चैम्बर लाहौर जनाब काशिफ अनवर साहब प्रेसिडेंट की सरबराही में एक इजलास किया है, जिसमें ब्रांड हब के साथ इन्होंने एक MOU साइन किया है, जिसमें एक्सपो सेंटर लाहौर में एक ही छत के नीचे तमाम पाकिस्तान की मल्टी नेशनल कंपनियाँ 23 रमज़ान से लेके 30 रमज़ान तक अपना शॉपिंग फेस्टिवल का इनकाद करेंगे, जिसमें पाकिस्तान के जिसमें गरीब तबके से लेके हर तबका फ़िक्र के जितने भी लोग होंगे उनको ये फेस्टिवल में रायत भी दी जाएगी और सहूलियात भी फ्राहम की जाएंगी, जिसमें फूड्स की भी सहूलियात होगी, जिसमें उनको कॉन्सर्ट वगैरह की भी सहूलियात होगी और इंटरटेनमेंट के भी मामलात होंगे। बेसिकली इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान के जो फेस है ना, जो उसको लाहौर की हम सकाफ़त कहते हैं, ये मेले ठेलों पर मैसर थी। हमने एक ही जगह पर इकट्ठे कर वहाँ पर इसको एक ही छत के नीचे इसको जमा कर ये त्यौहार बना रहे हैं फेस्टिवल का, जिसको हम ईद फेस्टिवल के नाम से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जी हाँ जी, तमाम जितनी भी फैमिलीज़ आएंगी उनके लिए हमने रमज़ान में अफ्तारी का भी प्रोग्राम किया है और अल्लाह की रज़ा के लिए, और दूसरा उनको स्पेशल डिस्काउंट्स भी मिलेंगी, जैसे हमारे मुल्क की जितनी मेन जो ब्रांड्स हैं वहाँ पे एक ही छत के नीचे प्रोवाइड हों। ऑलरेडी हमारे मुल्क में तो एक नहीं बहुत सारे इस वक्त बहरान है, तो खाली डॉलर का इशू नहीं है इस वक्त। इसकी लिए जो है मेरे ख्याल से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे प्रेसिडेंट काशिफ अनवर साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है कि इसका चार्टर ऑफ इकॉनमी, इसका आई थिंक कि होना बहुत ज़रूरी है। इसमें पूरे पाकिस्तान की आवाम को जागना चाहिए और उनको अब ये देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि जितने भी जमातें हैं या जितने भी इस टाइम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने मुफादात के तहत आवाम को यूज़ करते हैं, और जो है ना उसके बाद कोई इसका पुरसाले हाल नहीं होता। तो जब तक चार्टर ऑफ इकॉनमी का साइन नहीं करते, स्टेबिलिटी नहीं आती महंगाई के को कंट्रोल करने के लिए, तो तब तक हम बाइकआउट करते हैं इलेक्शंस का। उसमें तमाम ताजरों को, तमाम छोटे बड़े ताजरों को मिल के इस वक्त इकट्ठे होने चाहिए और अपनी राइट्स के लिए, अपने हक़ के लिए। तो मेरा ख़्याल है कि इसी से ये चीज़ें कंट्रोल में आएंगी। अगर हम लोग इसी तरह खामोशी से इन चीज़ों को बर्दाश्त करते रहेंगे तो ये डेफिनेटली गरीब आवाम और छोटे ताजर तो ऑलरेडी पिस चुके हैं, मर चुके हैं और बहुत ही बुरे हालात में हैं। तो इस वक्त जो है इस कंडीशन में हम सबको मिल के इस बहरान के ख़िलाफ़, इस तूफ़ान, इस तमाम जमातों के ख़िलाफ़ सियासी मिल के एहतजाज करना चाहिए और मिल के इसको जब तक चार्टर ऑफ इकॉनमी का साइन नहीं होता उसमें तब तक हमें इलेक्शन से बाइकआउट करना चाहिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बीबी, बात यह है कि मैं एक ताजर हूँ, नो इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई की वजह से हर मकतबा फ़िक्र के लोग परेशान हैं। डॉलर बढ़ना ये हमने एक फ़िक्रा बना लिया हुआ है। हम अपने आप को ठीक क्यों नहीं करते? वो चीज़
जो 10 रुपए की बिक रही होती है किसी इवेंट के मौके पे, किसी फेस्टिवल के मौके पे 50 रुपए की 60 रुपए की क्यों हो जाती है, ठीक है। जबकि उसकी तरसील और रसद में भी कोई फ़र्क नहीं आ रहा होता, पीछे से आ भी रही होती है और बिक भी रही होती है। हमारे पास जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ बनी हुई हैं उनका कोई कंट्रोल नहीं है, चेक एंड बैलेंस का निज़ाम कोई नहीं है। अगर कोई आके उनको चेक भी करता है तो वो मुकमका करके चले जाते हैं। ठीक हो गया, जब तक चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नहीं होगा महंगाई इस तरह बढ़ती रहेगी। ठीक हो गया। मैं अक्सर ये बात किया करता हूँ कि हम महंगाई का रोना रोते हैं लेकिन अपने आप को ठीक नहीं करते। इस्लाम में कोई ऐसी पाबंदी नहीं है आपको प्रॉफिट लेने की, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन एहसास नामी एक लफ्ज़ है वो तो पैदा करना चाहिए ना। जब मेरे अंदर एहसास नहीं होगा, मैं आप किसी का एहसास नहीं करूँगा तो फिर इसी तरह ये चलेगा। बाकी रहेगी महंगाई। हमने सारी ज़िंदगी में कोई चीज़, किसी चीज़ का रेट वापस आते नहीं देखा। उसकी मेन वजह ये है कि हम एक मादर पितर आज़ाद मुआशरा बन चुके हैं। हमारी जो कमेटियां हैं, हमारी जो मिनिस्ट्रियां हैं, हमारे जो अदारे हैं वो इस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं करते। इस वजह से जब तक हम इस चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं करेंगे ये महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। जी नाज़रीन, आपने ताजिर हज़रात के मौक़िफ़ को सुना। उनका कहना था कि सियासी इस्लाहात के साथ साथ हमें अपनी कम्युनिटी की इस्लाह भी करने की ज़रूरत है। अपनी मेज़बान अमारा ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।